إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقطع حمد سنالار bizni yo'qdan bor qilib, turlidan turli ne'matlari bilan bizni suyundirib, shoqlantirib turgan shu g'alamlarning tarbiyachisi, xo'jasi haq Alloh taolaga bo'lsaydi. Shulayq turibizdan chiqqan salovat shariflarda bizga rahmat jibarilgan, halal bilan haromni ayirib ayratgan, suyukli payg'ambarimizning ruhina da ham ahlul baytina da borib erishsaydi. Atnaning eng xayrli juma kunini Alloh taolo barchamizni da erishtirdi. Şuşu kunning fazilatini qo'llanib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ko'proq salovatlar aytib, Kahf surasini o'qib, ham duoda bo'lirga Alloh taolo barchamizga da nasib eylesin edi. Mana jamoat odatda biz kishiga baya berganda qo'y bir vaqt aytamiz, mana bu bik zirak kishi, mana bu bik aqlli kishi, bu bik bilimli kishi. Bir yoqdan tecrübe yog'idan bu durust. Amma dini yoqdan, mana Qur'on ko'zligidan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari orqasida zirak kishining kishi bo'ladi. Mana bu hadis jamoat shunday bik teran ma'noli. Hammana şuşu kishi, şuşu hadis bilan yashay ekan, ul shunday bik zirak, bik hikmatli kishi bo'lacak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'ragach, ayyul mu'minu akyas, qaysi musulmon kishisi eng zirak? Mana eng boshli shunday. U aytdi: "Qala aktharuhum lil mauti zikran wa ahsanahu lima ba'dahu isti'dadan." Eng zirak musulmon kishisi shu kishidi, qaysisidi ko'proq o'limni esda tutib, shu o'limga azirlansadi. Bizning bitin xalqda shunday bir xurofat yashaydi. O'lim to'rinda suylashma, o'limni yaqin aytadi. Bu jamoat bizning dinimizga qarshi keladi. Birinchidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam pek ko'p hadislari chaqira yishroq o'limni esga olirga. Chunki mana Bazzar jiyintig'ida bu aytgan hadisda eng zirak musulmon Ibn Majah jiyintig'idagilar hasan darajasida hadis. Ham shulayq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chaqirdi o'zining ummatin hasan darajasindagilar Ibn Hibban jiyintig'idagilar hadisda akthiru zikra hadhihi al-lazat al-maut فإنه لم يذكره في ضيق من العيش إلا وسع عليه دي. Sizdi dünya lezzetin üzetirgan o'limni yish esga olib turig'iz dey. Chunki turmushda biror og'irlik kelsa dey, shu turmush og'irlig'in jinglaytir ul sizga dey. Shunga ko'ra jamoat yishqina o'limni esga tushirib turaydi. Ali menga dalil jamoat Qur'onda 164 yerda Alloh o'limni esga tushiradi. Har bir jon egasi o'lim oshisini tatiyashaq,
Кайда гына булсагыз да җаныгызны алырга киләчәкләр. Кая гына кирип качсагыз да барыбер җан тәслим кылачаксыз. Аллаһ Тәала бик күп җирдә үлемне искә төшерә. Һәм җәмәгать менә бу көндә дә кисәк үлемнәр артты. Менә бу җомгага әзерләнү дә сәбәбе җәмәгать менә шушы бер атна эчендә генә менә үземнең якыннардан белгәннәрдән 3 кешене җирләде. Һәм без әйтергән акланырга яраткан сүз пенсияга чыккач йөрермен мәчеткә, пенсияга чыккач намазга басырмын, пенсияга чыккач Коръән укырга йөрә. Ул закон не работает, русча әйтмешли. Берсе кардәшем бергә хаҗда булган 15 яшьлек малае. Самокатта барган җиреннән шулай бит багана чыгып торганда шул баганага бәрелеп үлеп китте. 15 яшь. Пенсияда чыкмады, но намазда әлхәмдүлилләh. Намаз, ураза, әлхәмдүлилләh. Икенче бер кардәшебез 47 яшендә әле пенсияга күпме шулай бит. Әниләрен каршы алган җирендә машинада йөрәге туктаган, тромб өзелгән. Улап кына карагыз, берсе пенсияда түгел. Но әлхәмдүлилләh сөендерә иман әһелләре иде. Мәчеткә йөрүчеләр, намаз укучылар. Җәмәгать үлем бит ул үзе куркыныч түгел. Менә ни рәвештә барабыз Аллаһ белән очрашырга? Иманлы килешмә, имансыз килешмә. Иман булып та ул безнең калтырый торган гына иманмы? Или чынлаптыр бер шиксез ышана торган иманмы? Шушы мин иманлы, мин Аллаһка ышанам дигән шушы сүзебезне раслый торган гамәлләребез бармы? Беләбез, бөтенебез монда утыручылар беләбез, шушы Аллаһ хузурында иң беренче соралачак намаз, бөтенебез белә. Но салкын карыйбыз. Менә бу бит кисәк үлемнәр дә Аллаһ безгә бирә, бигрәк тә яшьләребез арасында безгә гыйбрәт өчен. Бу адәм балалары әз булса да шушы гафиллек йокысыннан уянып, иманга килеп, намазлыкларын җәеп, башын сәҗдәгә куймаслар микән дип. Әмма юк, нишләптер мәчеттә саф тартмый, шулай бит намазга басучылар да бит артмый. Әмма бит җәмәгать үлем бит ул киләчәк кисәк. Ул безгә хәбәр бирмәй, мин син шушы яшьтә, шушы елны алам, әзерләнеп тор дип. Юк, ул кисәк киләчәк. Бу тормышта җәмәгать авырттың икән, даваланып була, акчаң битте икән, эшкә чыгып эшләп була. Шулай бит, кем беләндер ызгыштың икән, барып, бүләген биреп, утырып, чәй ичеп, сөйләшеп, гафу үтенеп була. Әмма җәмәгать кабергә кирип яткач, кире кайтып булмаячак. Һәм Аллаһ Тәгалә менә кайбер вакытта үлем түшәгендә булган кеше янына чакыралар бит инде. Ла илаһа иллаллаһ әйтергә, Ясин сүрәсе укырга. Бөтен кеше бердәм, кем генә булмасын, ихти. Намаз укысы калган икән ди. Ихти, менә күпме чакырдың, мәчеткә киләсе калган икән. Менә нәрсәм белән барам инде ди. Нәрсәм белән китәм инде. Һәм җәмәгать Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә адәм балаларының психологиясын, холкын иң камил белүче, чөнки ул безне бар итте. Аллаһ Тәгалә 14 асыр элек инде язып куйган. Һәрбер адәм баласына да үлем фәрештәсе килгәч ди. Аның җаны бугазына җиткәч ди, бөтенесе бердәм нәрсә әйтерләр ди Аллаһ Тәгалә? فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَصَدَّقْ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Бөтенесе ди әҗәле җиткәч ди ялвара башларлар ди. Эй Раббым, әзгә генә кичектереп торсаң иде шушы әҗәлемне. Бирмәгән садақаларымны бирер идем. Һәм хәерле гамәлләр кылып игелекле кешеләрдән булыр идем дип. Карагыз. Берсе дә калган дөньясы өчен, бакчасы өчен, машинасы өчен, коттеджы өчен, кәсебе өчен, акчасы өчен үкенмәс. Бөтенесе үкенер ди Аллаһ Тәгалә,
кишиктерсәң, бирмей калган садакаларымны һәм кылмый калган изгелекләремне, хайырлы гамәлләремне кылыр идем дип үкенер ди. Менә бу кисәк үлем бит безне уйландырырга тиеш. Иртәгә яки берсе көнгә, яки бер айдан, кайчан булса да мин дә булырга мөмкин. Аллаһ субханаху һәм Аллаһ Тәала дәвам итеп әйтә, әмма ди бер кешегә дә кишектерү булмас ди. Язылган әҗәленнән бер кешедә ди артыгын яши алмас ди. Һәм әле җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Фазурул кубура фа иннаху тузаккирул маут." ди. Сез ди зиратларны ди зиярат кылыгыз ди. Ягъни мәрхүмнәрне, безнең арадан киткәннәрне еш кына зиярат кылыгыз ди. Чөнки бу ди сезгә үлемне искә төшерергә ярдәм итер ди. Җәмәгать шуның хәтле безгә теге күңел карайып бетте, ташка әйләнде. Яны сезгә еш әйтәм инде. Кардәшебезне озатканда да нәләхәткә азып мәйтне төшерәләр бит инде. Хәбитен уйланырга тиешлебез. Ул сорау бирәчәк, Аллаһ Тәгалә сорауларын җиңеләйтсен. Менә мин әзер микән шул сорауга дим. Менә үзебезгә сорау бирик. Кабергә кирип яткач нинди сорау бирәләр? Кайберәүләр әйтә дә алмаска мөмкин. Кайберәүләр автоматически Раббым Аллаһ, динем Ислам, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәллям дип әйтә алыр. Әмма җәмәгать шушы сорауга җавап бирә алачакбыз шул вакытта гына, әгәр дә без шушы сүзгә тугры булып яшәсәк, Раббым Аллаһ дип әйтәләр, шул кеше генә Раббысына гыйбадәт кылып, күңелен Аллаһ белән бәйләп яшәгән кеше генә. Динем Ислам дип әйтәләчәк, шул кеше генә шушы дини тәгълиматларны үтәп яшәгән кеше генә. Үстән яттан гына белеп кенә түгел, шуңа тугры булып, шул хөкемнәрне үтәп яшәгән кеше генә. Пәйгамбәрем Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәллям дип әйтәләчәк, шул вакытта гына әгәр дә улан сөннәтен өйрәнсә, шуның сөннәтенә иярсә, Пәйгамбәрбез кушканнарны үтәсә, тыелганнардан тыелса, шул вакытта гына ул шушы сорауга уңай җавап бирә алачак. Була каяндыр ишеттем, нәрсәдер белдем дип кенә түгел. Бу дөньяда да беләбез, сүзебезне раслар өчен, чөнки бүгенге көндә бер кеше дә сүзгә ышанмый, гамәлгә карый. Аллаһ та шулай. Аңа сүз түгел, аңа гамәл кирәк. Менә кешене шушы күмгән вакытта да, зиратта булганда да, бүгенге көндә шуның хәтле үзе күңелләребез ташка әйләнде. Кемдер сәясәт сөйли, кемдер көлеп ниндидер мәзәк сөйләп тора. Кемдер анда вообще ахирет турында да уйланый, һаман дөнья. Җәмәгать, әгәр дә без еш кына үлемне искә төшерсәк, менә ни өчен Коръән чакыра 164 урында үлемне искә төшерә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям күпме хәдисендә әйтте, үлемне искә алыгыз ди. Иң зирәк мусульман ди үлемне искә төшереп торучы. Аның файдасы нидә? Әгәр дә без чынлап торып үлемне искә төшереп торсак, җәмәгать, без бер-беребез белән ниндидер юк бар өчен талашып, душманлашып, сутлашып йөрмәс идек. Ниндидер тиеннәр бүлешмәс идек без. Күрше белән душманлашып, ниндидер җир өчен, 1 метр җир өчен сугышмас идек без. Бер туганнар бүгенге көндә шулай бит. Әти-әнисе үлгәч, бер кем дә яшәмәгән ширк йортны бүләлмичә сутлашып йөриләр. Бик күп андый мисаллар. Кичә генә әле җибәргәннәр бер әни бер человекка килгәндә теге җылап үзенең ниен итә. Бүтән мәхәббәтемне, бүтән булган вакытымны ди курбан иттем кызым өчен. Бердән-бер кызым иде. Бүтән нәрсәмне бирдем ди. Ул мине монда приютка китерде ди. Әгәр дә үлем турында уйлансак, кабергә кирип яташамы? Адәм баласы бер кашан мондый адымга бармый. Чөнки бу дөньяда җәмәгать бер нәрсә алып китмибез, абсолютно. Тишек носкины да алып китә алмыйсың, не то шунда. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте инде. Адәм баласы үлгәч ди, аның белән ияреп барып 3 нәрсәсе: туганнары, малы,
машинасына утырып анда барган мөмкиннәр бит инде шулай бит. Һәм игелекле гамәлләре. Һәм аның белән калачак ди бары тик бер нәрсәсе генә ди. Туганнар да кайтып китә, сутлашырга, талашырга шулай бит малны бүләргә. Малы да башкаларга кала. Һәм кала аның белән ди бу дөньяда яшәгән игелекле, хәерле гамәлләр. Беләбез инде игелекнең дә игелеклесе шулай бит. Һәм башка игелекле гамәлләр кабул буламы, юкмы? Ул иман. Ул намаз. Ничәптер менә шушы кисәк үлемнәр дә безне уйландырмый, шушы вагазлар да ничәптер күңелгә үтеп керми кызганычка каршы. Аллаһ Тәала бит әйтәчәк. Сингә бит ишеттердем диячәк Аллаһ Тәала кыямәт көндә. Нишләп син иманга килмәдең? Нишләп син намазга басмадың? Нишләп син мәчеткә йөрмәдең? Нишләп син Куръан укырга өйрәнмәдең? Нишләп син халалны халал итмәдең? Нишләп син харамнан ерак тормадың? Син бит белдең. Син бит Куръан аятларын ишеттең, мәҗлестә сөйләделәр, мәчеттә аңлаттылар. Хәбит әлхәмдүлилләh, радиодан да вагаз сөйлиләр, шулай бит, әлхәмдүлилләh, газеттә дә язалар, телефоннарда да сөйлиләр. Безнең бит гызыр юк җәмәгать. Акланырга. Шуңа күрә җәмәгать зирәк мусульманнардан булсагы. Шушы барачагыбызны уйлап, шулай бит. Һәм менә шул күбрәк барачак урынны уйласак, безнең гынах кылу да кимер иде. Бездә дуслык бер-беребезгә хөрмәт, мәхәббәт тә артыр иде. Үлем турында күбрәк уйласак, шушы гафиллек йокысыннан да уяныр иде. Һәм Аллаһ белән бәйләнеш тә артыр иде. Менә үлем турында уйлама, сөйләмә әле ул турыда. Әйдә аның турында нитмигә әле дип, кемдер әйтер инде, кем кайтканы бараннан, бар җәмәгать кайткан кеше. Булды. Чөнки пәйгамбәр менә шушы сүзләр белән, чөнки әйткәнемчә, Аллаһ Тәала безнең халкыбызны, психологиябызны иң камил рәвештә белүче. Шуңа да ул 14 асыр элек пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлламне бурак исемле хайванга утыртып, 7 кат күккә күтәреп күрсәтте. Менә бу була җәһәннәм, менә бу була җәннәт, күрсәтте ничек анда газапланалар, ничек анда ләззәтләнәләр, һәм кайтып сөйләде. Һәм әйтте, мин күргәннәрне күрсәгез иде ди, күбрәк елар идегез, бик әскелер идегез ди. Булды анда булган кеше. Һәм җәмәгать, тагын икенче мәсьәлә бар. Бүгенге көннең афаты, мен әйттем бит, кисәк үлемнәр. Кисәк үлем үләдә кеше шулай ук үкенә башлый, икенче үкенеше, беренче үкенеше, эй Раббым, кире кайтарсаң, изге гамәлләр кылырым дип. Икенче үкенеше, берәр туганы, якын баланы югалткач шулай бит, кардәшләребез әйтә, менә күбрәк балага вакыт бирмәдем шул. Шушы дөнья дип алдаланып чаптык ди. Күбрәк шуның белән йөрисе калган, күбрәк шуның белән уйныйсы калган, күбрәк сөйләшәсе калган дип. Әниләрен яки әтиләрен, әби бабаларын җирләгәндә, хәзрәт дуа кыл әле дип, менә дип, кайта алмадым бит, һаман шул эш дип алдаланып, күбрәк әниемнең хәлен беләсе калган икән. Һәм менә атналар буе шуның янында утырып сөйләшер идем. Хаҗәтләрен үтәрем, юк бит ди. Менә кешене дә югалткач кына кадерли башлыйбыз. Шунсы гаҗәеп, менә элеккеге вакытта мондай машиналар да юк, мондай юллар да юк, әмма атна сайын кайтайык, әби баба ягына, әти-әниләр белән шулай бит без кичкенә генә. Хәтерлим, шундай кичкенә, әмма автобуста урын юк, консервный банк шикелле шул. Атна сайын кайтыла менә. Бик сирәге 60 километр авыл Арчадан. Шулай бит. Атна сайын кайтайык. Юллар да бит асфальтлы түгел име. Җәмәгать, не то что кайту, даже кайбер әниләр, әбиләр зарлана, менә үстердем инде бу малайны ди. Айга бер шалтырата, әле ансында да үзем шалтыратам ди. Менә. Үлем турында уйлансак, җавап бирәсе була бит җәмәгать.
Менә шушы әтиәниләребезгә hürmetimiz турында да, балаларыбыз өчен дә, үзебез өчен дә, чөнки бушка бер нәрсә дә юк җәмәгать. Һәрбер нәрсә өчен уйларга кирәкми. Аллаһ Тәгалә бөтен шушы галәмне безгә бушка буйсынды. Аллаһ Тәгалә сораячак: "Мин сиңа шунхатлы гомер бирдем. Кая тоттың шушы гомереңне, вакытыңны? Мин сиңа акыл бирдем. Кая кулландың шушы акылыңны? Мин сиңа кәсеп бирдем, мал бирдем. Ничек кәсеп иттең? Халал юл беләнме? Харам беләнме? Кая тоттың малыңны? Мин сиңа сәламәтлек бирдем. Нишләдең шушы аяк кулларың, күз, кулак, борыннарың белән?" дип. Бушка бер нәрсә дә юк. Аллаһ Тәгалә сулаган һавасы өчен дә, içkən суыбыз өчен дә, Аллаһның суын içkән өчен дә. Шушы биргән күз ниғмәте өчен дә. Сумма ла тусалунна яума идин анин наим ди. Җитәр шундый көндә, шул көндә ди, барлык ниғмәтләр өчен дә соралачаксыз ди Аллаһ Тәгалә. Берәрне кытыш эшләсәк, бу дөньяда куркабыз, ничек җавап бирәсе булыр икән дип. Шулай бит. Төрмәгә утыртылармы икән, условка биреләрме икән, нинди штраф белән генә дип, бу дөньяда куркабыз. Нишләптер Аллаһ каршында шушы галәмнәрнең хуҗасы, бөтен миллиардер президентларның хуҗасы, Аллаһ каршында куркмыйбыз. Бу инде җәмәгать күңелнең, калбның, күңелнең заифлыгын, үлә баруын күрсәтә җәмәгать. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فإنه هو الغفور الرحيم.